This A model conference will create now be చేయటం ఎలా? recorded. How to create a model, how to create a project, how to create a model and insert records in our admin panel and display all the records. So now here the step one to create a project. Okay, fine. This is the step one and step one to create a Django project, and step two to create a app. To create a app, the app name is Python manage.py start app. App name is emp app, right? Right, next one. To create a EMP model, to create a model create చేయాలి. To create a employee model, that is called as a table. Model అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Table. Question ఏంటి? To create a project. Okay, అయిపోయింది. The second question ఏంది? To create a employee model. ఏమేం ఫీల్డ్స్ అంటున్నారంటే ఇక్కడ వాడు? To create a employee model and records insert చేయాలి admin panel లో. ఓకేనా? To create employee model with the fields ఏంటి? Class. Employee model ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు? Class. The class name is employee. That is the models dot model. Okay, it is derived from the models dot model with the fields. What are the fields? What are the fields అండి? ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలంటున్నాం మనం ఇక్కడ? EMP ID is one field. EMP ID is one field. EMP name is one field. Salary is one field. The salary equal to models dot float field. Models dot float field. ఇంతవరకు అంత డౌట్ ఏం లేదు కదా? Now the models dot char field. Models dot integer field. Now the EMP ID. EMP ID is integer field. EMP name is a char field. EMP salary is the float field. But this is the max length. The max length equal to 25. Name కాబట్టి రీజనబుల్ గా మనకి కావాల్సింది పెట్టుకుంటాం. Step 1 project creation, step 2 app creation, step 3 model creation. ఇంతవరకు రాద్దాం. ఫస్ట్ ఇంతవరకు చేద్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు మాత్రమే మన ప్రోగ్రామ్ లో చేద్దాం. దిస్ ఇస్ గో టు ద PyCharm. ఓకేనా? PyCharm, go to PyCharm. ఏం క్రియేట్ చేయాలి? యాప్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ యాప్ నేమ్? Your app name is a Python manage.py start app emp app. The app is created. App create అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి? Once app created, models.py file to develop the model and views.py file to develop the view URLs. Now ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా? models.py file. What is your model? Employee ID, employee name and salary. ఈ ఫీల్డ్స్ తో క్రియేట్ చేయమని. ఓకే, అలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ రాశాను దాన్ని? ఏ ఫైల్లో రాయాలి? ఓకే, ఇన్ models.py ఫైల్. అర్థం కాకపోయినా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇన్ models.py ఫైల్. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఏ మోడల్ టు అప్లై ద మైగ్రేషన్, ఎలా అప్లై చేయాలి? Python manage.py make migration, convert our Python code into SQL. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నువ్వు రాసిన కోడ్ ఏంటిది? యువర్ కోడ్ ఈజ్ పైథాన్ కోడ్. పైథాన్ క్లాస్. పైథాన్ కోడ్ మీన్స్ పైథాన్ క్లాస్ డాట్ పీవై. యువర్ ఎక్స్టెన్స్ ఇస్ డాట్ పీవై అంటే దిస్ కోడ్ బిలాంగ్స్ టు పైథాన్ కోడ్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ పైథాన్ కోడ్ ఇంటూ SQL. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ 5. వాట్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ 5? migrate. ఫర్ కన్వర్షనే కాదు, ఇదేమో టు కన్వర్ట్ అవర్ పైథాన్ కోడ్ ఇంటూ SQL కోడ్. SQL కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయిందంటే టేబుల్ క్రియేషన్ జరిగింది. టేబుల్ క్రియేషన్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఆ టేబుల్లో పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఇన్సర్ట్ చేసే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఆ టేబుల్లో డిలీట్ చేసే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఆ టేబుల్లోకి అప్డేషన్ చేసే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. నా దాంట్లోకి అడ్మిన్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళాలంటే పైథాన్ manage.py క్రియేట్ సూపర్ యూజర్. ఇంతవరకు నార్మల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అది చేయాలి. మోడల్స్ ఉపయోగించేస్తే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ వరకు చేయాలి. దీన్ని ఎస్కేప్ కాలేం మనం. స్టెప్ 1 ఎస్కేప్ అవ్వలేం. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్. ఓకేనా?
Okay, step 1, make migrations. Apply చేయాల్సిందే ఇక్కడ. Python manage.py, make migrations. ఓకేనా? ఎక్కడో రాసాం మనం, ఏదో ఉందండి. ఒక అడ్మిన్ ప్యానల్లో ఉంది, అది ఎవరు వస్తుంది. అడ్మిన్ ప్యానల్లో ఈ కోడ్ ఉండకూడదుగా, డిలీట్. ఓకే, ఓకేనా? ఏమైంది? Make migrations. Employee model is created. Old model మన దగ్గర ఉంటుంది, పర్సన్ మోడల్, దట్ ఈస్ డిలీటెడ్. ఓకేనా? పైథాన్ manage.py, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏమివ్వాలి? I create. All the applied. Insertion, deletion, operations, all applied. Okay. Python manage.py, create super user. Enter. My search వేరే పేరు, ఏదో పేరు, నాగ్. Super user name is Nag. Email address so and so. Nag234. Nag234. Okay. This password is too short, at least 8 character. Bypass anyway. Yes, no problem. నాకు అవసరమే లేదని చెప్తున్నాను. అయినా కూడా మనకి ఏమైంది ఇప్పుడు? అది సూపర్ యూజర్ is created. User name is Nag and the password name is Nag234. ఇంతవరకు అందరికి అర్థమైంది కదా? రైట్. నౌ యూ గో ఫర్ అడ్మిన్ ప్యానల్. అడ్మిన్ ప్యానల్ ఏమంటున్నాడు వాడు ఇక్కడ? ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాం? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఎ డిజాంగో ప్రాజెక్ట్. ఓకే, టు క్రియేట్ ఎంప్లాయీ మోడల్ విత్ ఫీల్డ్స్ చేసాం. తర్వాత ఏంది? ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయమంటాడు? అడ్మిన్ ప్యానల్. గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్. నౌ యూ గో ఫర్ అడ్మిన్ ప్యానల్. నేను అడ్మిన్ ప్యానల్కి వెళ్ళాలి, నా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రన్ చేయాలి. రన్ చేస్తేనే అడ్మిన్ ప్యానల్. సో ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ ఇచ్చా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 7? స్టెప్ 1 ఏంటి, 2 ఏంటి, 3 ఏంటి, 4 ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్ 8. స్టెప్ 8 రన్ సర్వర్. గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్. అడిగి వెళ్ళాలండి. గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్. ఓకే, అండ్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ 1 by 1. ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ 1 by 1. గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్. క్లియర్గా ఇస్తాను అక్కడ, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా. అడ్మిన్ ప్యానల్కి వెళ్ళి యూ హావ్ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ 1 by 1. రికార్డ్స్ ఏం చేయమన్నాం మనం ఇక్కడ? 1 by 1 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయాలండి. వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదు? అడ్మిన్ ప్యానల్ అడ్మిన్ ప్యానల్కి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదండి? మనం వెళ్ళొచ్చా? ఎలా ఉంది ఇక్కడ? రన్ చేయగానే ఇది వచ్చింది. అండ్ ఎంటర్ ఇంటు ద అడ్మిన్ ప్యానల్ /admin. అడ్మిన్ బట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి నాకు ఛాన్స్ లేదు కదా ఇక్కడ. గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ 1 by 1కి అవకాశం లేదు. ఇందులో ఇన్సర్ట్ కావాలంటే ఐ వాంట్ టు సీ ద టేబుల్ హియర్. ఎంప్లాయీ టేబుల్ చూడాలి ఇక్కడ. నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ చూడాలంటే ఇన్ admin.py file write the following code. admin.py file from emp app.models empl కాదు emp. from emp app.models import ఏమంటున్నా? employee. admin.site.register of this function. ఏం రిజిస్టర్ చేయమంటున్నా? ఎంప్లాయీ. మనకి కనపడలేదు కదా అక్కడ. admin.site.register. ఆల్ టేబుల్స్ రిజిస్టర్ చేయాలి ఇక్కడ. నౌ యు ఆర్ రిజిస్టరింగ్ admin.site.register of employee. ఓకే, employee emp app.models. the table name is employee. ఎవరు వచ్చింది అక్కడ? చూద్దాం. రైట్, ఇలా రాయాలి అంటే దిస్ టేబుల్, దిస్ యాప్ must be in settings.py file. Go to settings.py file, emp app.
EMP యాప్ పెట్టా EMP యాప్ మోడల్స్లో రాయాలి లాజిక్ ఓకేనా ఇప్పుడు now go to admin.py file ఓకే ఏం రాయాలి ఫ్రమ్ EMP app dot models import employee okay admin dot site dot register of employee ఇప్పుడు మాత్రమే మన దగ్గరకు వస్తుంది ఈ కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి ఈ కోడ్ ఎక్కడ రాయాలండి మనం ఎక్కడ అడ్మిన్ డాట్ రన్ చేయకముందే రాద్దాం రన్ చేయకముందే స్టెప్ 7 టు రిజిస్టర్ ఆల్ మోడల్స్ ఇన్ అడ్మిన్ డాట్ py రిజిస్ట్రేషన్ జరగాలి రిజిస్టర్ ద వాల్యూస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ స్టెప్ 8 this is for step 9 step 7 admin step 8 run server step 9 go to admin panel and register and records one by one ఏం చేశాను ఇక్కడ 1 by 1 రికార్డ్స్ ఏం చేసి దాంట్లో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను క్లియర్ అన్నది ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు వెళ్ళండి ఇక్కడికి ఇందాక లేదు ఇప్పుడు ఉంది మీ దగ్గర ఎనీ ఎర్రర్ చూద్దాం no module named person app no person app EMP app admin panel employee where the logic in the model.py file settings.py file EMP app EMP model okay slash admin here we are username నాగ్ అండ్ నాగ్ 234 ఓకేనా ఏమైంది మన ఎంప్లాయీలోకి వచ్చాం ఎవరిగాడు మన క్వశ్చన్ అయిన క్వశ్చన్ ఏంది ఇప్పుడు టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ అడ్మిన్ ప్యానల్లో రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయమంటారు ఏదో ఒక పేరు యాడ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ 101 ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ రామ్ ఓకే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ రామ్ salary is 78,000 save and add as a record the meaning of this statement old one is this another EMP app underscore employee the server 102 Venkat salary 98,000 save and add the record 103 Balu and salary 67,000 104 Sita salary is 99,000 okay 3 records clear and say one more record and 105 okay ABC salary is 55,000 106 and XYZ and the salary is 44,000 right okay so it's not required right objects number of objects equal to any man దగ్గర
5. అదేనా మన క్వశ్చన్ అడిగింది వాడు. టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ అడ్మిన్ ప్యానల్. టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం, యాప్ క్రియేట్ చేయటం, టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం, మేక్ మైగ్రేషన్, క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ అండ్ ద ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్, గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ 1 by 1. ఇక్కడ అసలు స్టోరీ ఉంది. అసలు స్టోరీ ఏంది? డిస్ప్లే ఆల్ రికార్డ్స్ ఇన్ అవర్ వెబ్ బ్రౌజర్. సార్ రికార్డ్స్ అన్ని డిస్ప్లే కావాలా? నాకు రికార్డ్స్ అన్ని డిస్ప్లే కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను? ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అడ్మిన్ ప్యానల్తో పని లేదు నాకు, మోడల్స్తో పని లేదు, సెట్టింగ్స్తో పని లేదు. నా వీ అండర్ ఇంటర్ ద వ్యూస్ DEF display information. The display records of request colon all records కావాలా అన్నాడు. ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు? ఎంప్లాయ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ గుర్తుందా? ఎంప్లాయ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చెప్తుంది? టు రిట్రీవ్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటా. ఓకేనా? ఎట్లా? ఫ్రమ్ EMPF డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయ్. అప్పుడు ఎర్రర్ పోతుంది మన దగ్గర, ఈ ఎర్రర్ పోతుంది. ఇదంతా ఆల్ 5 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. 5 రికార్డ్స్ వచ్చి దేంట్లో ఉంది మన దగ్గర? EMP లిస్ట్ అనుకుందాం. మరి ఎక్స్ అంటే బాగోదు, డేటా అంటే బాగోదు, వై అంటే బాగోదు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ EMP లిస్ట్. రిటర్న్ రెండర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కామా డిస్ప్లే డాట్ HTML కామా ఎక్కడ పంపిస్తున్నా ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఇక్కడ? ఓకే, EMP లిస్ట్ ఎక్స్ EMP లిస్ట్. EMP లిస్ట్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఆ వాల్యూ దేంట్లో పాస్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను? ఎక్స్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. రన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి. రన్ చేసి వెళ్ళి చూసుకోండి. స్లాష్ డిస్ప్లే ఉందా మన దగ్గర? URL. there is no URL for slash display. Now we can create a URL from EMPF dot views import display info. What is my info name? Display. Path of DIS slash comma views dot display info. ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మీరు డైరెక్ట్ గా? DIS అన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫంక్షన్ పేరు ఏంటండి? డిస్ప్లే ఇన్ఫో. నవ్వు ఇక్కడికి వెళ్దాం. DIS is executed. Sir, now developing. DIS execute అయిందా లేదా మన దగ్గర? DIS వచ్చిందా లేదా? ఓకేనా? ఏమొచ్చింది మన దగ్గర ఇక్కడ? DIS స్లాష్ DIS and slash DIS. Okay, but now what is the error? Template does not exist. అంటే స్లాష్ DIS అన్నప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలని చెప్పావు నువ్వు? display.html. This template is not available. It is called as a template అని చెప్పుకున్నా ఫస్ట్ రోజులోనే. This template is not available. Template not available కాబట్టి నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటండి? Template does not existing in our slash DIS URL. That template is called as a display.html. template is not executed. Now to open the display template, how to template and templates, go to templates, and in this template we are creating one HTML file. This is the HTML file. The HTML file is called as a template display. Just ఉత్తగా రాద్దాం. వెల్కమ్ ఉత్తగా ఏదో పెడదాం అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయితే తాలిపున్నాం. వచ్చిందా లేదా వెల్కమ్ అని? అది క్లిక్ చేస్తే బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్ H1 పెట్టి ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. Vonix Technologies ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసాం దాన్ని. క్లియర్ అన్నాడు అలా. ఓకేనా? వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు? అది కాదుగా, అందరు ఎంప్లాయీస్ రావాలి కదా.
వచ్చేటప్పుడు ఏ వాల్యూ తెచ్చుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కంటెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ పట్టుకొని వస్తుంది, ఎక్స్ వాల్యూ. ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా రాయాలి, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్, ఐ ఇన్ ఎక్స్ and for. This is our DTL template language. I. What is I? I is object 1. I is object 2. I is object 3. I is object 4. ఏమన్నా మన ఇక్కడ ఐ అంటే కంప్లీట్గా ఏంటండి, ఆల్ ఆర్ కంప్లీట్ కాల్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవన్నిటిని ఏమన్నా ఇక్కడ నువ్వు నాట్ ద వాల్యూ డైరెక్ట్గా, దీస్ ఆర్ కాల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అని. ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి నాకు. ఆబ్జెక్ట్ వద్దు, ఐ డాట్ ఎంపీ ఐడి 1 వాల్యూ. ఓకే, ఆ తర్వాత ఐ డాట్ ఎంపీ నేమ్ 1 వాల్యూ. ఆ తర్వాత ఐ డాట్ ఎంపీ సాలరీ. ఆ తర్వాత ఆ రికార్డ్ ప్రింట్ అయిపోగానే గో టు న్యూ లైన్. మనకు అర్థమైందా లేదా? డేటాని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తెచ్చుకున్నాం, ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ నుంచి పట్టుకొచ్చాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ రికార్డ్స్ 1 by 1, okay, to write logic in views.py file. ఎక్కడండి ఇక్కడ in views.py file. లాజిక్ ఎక్కడ రాయాలి, views.py. వాట్ ఈస్ మై లాజిక్, ఆల్ డిస్ప్లే కావడానికి నా దగ్గర లాజిక్ ఏంది, మై లాజిక్. వీళ్ళకి వెళ్ళావు, రిజిస్టర్ చేసావు, అది లాజిక్ రాసావు. అండ్ స్టెప్ 11 డిస్ప్లే డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. స్టెప్ 12 urls dot py file. What is display dot html? What is urls dot html? And run the project. రెండుసార్లు రన్ చేయాలి. రన్ చేసి రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ చూసుకోవడం కోసం ఎక్కడ లాజిక్ రాయాలి, views.py లాజిక్ రాసి డిస్ప్లేలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ డిస్ప్లే. సార్ ఎలా అవుతుంది సార్ డిస్ప్లే మంచిగా రావాలి సార్ నాకు. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆన్ టేబుల్ ఫార్మాట్. ఏం చేయాలి, డిస్ప్లేని వ్యూస్ అదే, యూఆర్ఎల్స్ అదే, నో ప్రాబ్లం. ఓన్లీ డిస్ప్లే మాత్రమే రాయాలి. ఇక్కడ మనకంతా ఏమొద్దిగా, కంప్లీట్లీ ఫర్ డిస్ప్లే, ఓన్లీ డిస్ప్లే మాత్రమే మంచిగా ఉండాలి. ఇదంతా ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రావాలి. నౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద వన్ టేబుల్ ఫార్మాట్. Table. Okay, this is completely here we are using the టేబుల్ అనగానే మీరు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ని ఏం చేయాలి, రో పెట్టుకొని దాంట్లో ఏం చేయాలి, మనం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ డేటా ఇవ్వాలి. నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టీఆర్ టేబుల్ రో. ఒక టేబుల్ రో ఇందులో వినాలి మనం ఇప్పుడు టేబుల్ డేటా. ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టీబీ టేబుల్ డేటా. దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్ డేటా. టీఆర్ వద్దు ఇప్పుడు ఇక, మళ్ళీ టేబుల్ డేటా మన రికార్డ్ డిస్ప్లే కావడం కోసం ఈఎంపీ నేమ్ salary. Now to display the records in our table manner. ఓకేనా, in our table manner. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ద టేబుల్ ఏమిచ్చుకోవాలి, border equal to 1 or 2 నా టేబుల్ బార్డర్ వచ్చింది రైటా. ఈ టేబుల్ బార్డర్కి హెడ్డింగ్స్ కూడా కావాలి. ఇస్ ద టేబుల్
P head ఓకేనా PH బయట ఎంప్లాయీ నెంబర్ అర్థమవుతుందా డైరెక్ట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఇలా పెద్దగా డిస్ప్లే కావచ్చు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎలా బాగుందంటే డిస్ప్లే క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్ అవుట్పుట్ ఎలా రావాలనుకున్నప్పుడు అలా యాజ్ యూ విష్ ఇది ఇన్సర్షన్ ఎంటరింగ్ డేటా ఎంటర్ చేసుకోవటం ఇంకా చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దగ్గర ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 102 103 4 5 6 ఓకే గో టు అడ్మిన్ ప్యానల్ రికార్డ్ ఎంటర్ చేయి ఓకేనా 109 నాగ్ 88,000 రికార్డ్ ఎంటర్ అయితే ఇప్పుడు కొత్త రికార్డ్ ఎంటర్ అయిపోయింది అది నాకు డిస్ప్లేలో రావాలిగా ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు చూస్తే డిస్ప్లేలో ఉండాలి అవుతుంది రికార్డ్ అది సరేనా త్రూ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రికార్డ్స్ ఇన్సర్షన్ ఇంతవరకు అందరికి అర్థమైందా ఫస్ట్ ఇది చేయొచ్చా ఏమని డౌట్ ఉంది ఓపెన్ చెప్పండి ఇబ్బంది ఏం లేదు డిస్ప్లే చేసుకోవటం సెకండ్ వే డిస్ప్లే డాట్ HTMLని ఇలా రాయొచ్చండి మనం సింపుల్గా రాసాం ఇది సింపుల్ ఫార్మాట్ display dot HTML but to display the information as a table format ఓకేనా నోట్ అని చెప్పి to display employee information to display all employees information in a format table format ఈ కమాండ్ అప్లై చేయాలి సార్ చెక్ చేస్తున్నాం సార్ ఎనీ డౌట్ హ్యాపీగా అడగవచ్చు ఇన్ ద టేబుల్ ఫార్మాట్ క్లియర్ ఇప్పుడు డేటాని ఫామ్ ద్వారా ఎంటర్ చేయాలి ఇలా అడ్మిన్ ప్యానల్ ఇప్పుడు రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం మనం రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను అడ్మిన్ ప్యానల్ ఇది కూడా వద్దు ఫామ్లో ఎంటర్ చేసి డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలి టు ఎంటర్ డేటా ఇన్ forms.py ఫైల్ ఎంటర్ చేసుకుని ప్రతి రికార్డ్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలని చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలి అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అది ఇంతవరకు అర్థమైతే ఫస్ట్ వీ గో ఫర్ ద అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ వే సార్ నో ఓకేనా ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా అందరికీ ఓకే ఇది రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అయ్యి మామూలుగా డిస్ప్లే కావాలి సార్ నాకు చాలు అనుకుంటే ఇది డిస్ప్లే చేసుకోండి బట్ నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ రావాలనుకుంటే ఇలా రాసుకోండి మన ఇష్టమే కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది కలర్స్ ఏంది హైట్లు ఏంది వెయిట్ ఏంది టేబుల్స్ ఎలా రావాలి ఫాంట్ సైజులు ఏంటి అవన్నీ మనం పెట్టుకోవచ్చు HTML CSS ద్వారా దీంట్లో ఉన్న డేటా ఇంకా పెద్దగా కావాలి సార్ నాకు పెద్దగా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎవ్రీ టైం రికార్డ్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బ్రౌజర్లో దీనికి కూడా ఈ రికార్డ్స్ 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నా దగ్గర 600 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి తీసుకోవచ్చు 1 by 1 పేజ్ బై పేజ్ డిస్ప్లే కావాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏది పేజినేషన్ అంటాం పేజినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మనం యూజింగ్ Django రికార్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండే డైరెక్ట్గా ఒక రికార్డు 5-6 రికార్డ్స్ నీకు వచ్చింది అలా కాకుండా మోర్ దెన్ 100 రికార్డ్స్ మోర్ దెన్ 1 పేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా యారో మార్క్ పెట్టుకుంటాం ఇలా ఒక బటన్ పెడతాం ఇలా ఒక బటన్ పెడతాం ఓకేనా ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రీవియస్ పేజ్ లేదా డైరెక్ట్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రీవియస్ అని ఒక బటన్ పెడతాం అండ్ నెక్స్ట్ అని ఒక బటన్ పెడతాం చూస్తూనే ఉంటాం ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం మీరు కూడా నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది ప్రీవియస్ బటన్ ప్రీవియస్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్కి ఒక నాకు 20 రికార్డ్స్ చాలని చెప్తాం ఈచ్ పేజ్ 20 రికార్డ్స్ కావాలి దట్ ఈస్ Django పేజినేషన్ అంటాం ఓకేనా రికార్డ్స్ డిస్ప్లేయింగ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటే థౌజండ్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈచ్ పేజ్కి ఎన్ని రికార్డ్ కావాలో చెప్పుకొని నెక్స్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి అలాంటి కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం క్లియర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అదేవిధంగా కొంచెం ఇంతవరకు ప్లాన్ చేసి ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపింది నాకు ఇది లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇది వస్తే
ఓకేనా. ఇప్పుడు రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్